Today we are going to see T.S. Eliot's very famous poem, Preludes. Now, Eliot wrote this poem in 4 parts. First and second part, they were written at Harvard in October 1910. Third part was written in Paris in July 1911, and fourth again at Harvard, probably sometime after November 1911 or possibly in 1912. Now, this poem has its unity of mood and imagery in its sequence. Although the poems were written over a period of about a year, all these 4 parts, they are the vignettes of modern urban experience in all its unromantic squalor, monotony, and horror. Now, these imagery through which Eliot tries to explain his concept or whatever he had seen in all these days, a society as a wasteland. He narrates all these incidents through his direct experience of the grim realities of city life. Moreover, his reading helped him to transmute all these experiences into a very fine poem. Now, the gleamy cityscape of Preludes first and second recalls some of the urban poetry that had existed in England since the middle of 19th century. Now, while explaining the poem, I'm going to explain it in English as well as in Marathi for your understanding. आता T.S. इलियटची ही जी प्रिल्यूड्स नावाची जी कविता आहे ती 1910 ते 1912 या कालखंडात लिहिली गेलेली आहे आणि 4 भागांमध्ये. आता ज्यावेळेस तुम्ही हे स्टॅन्झाज बघाल त्यावेळेस लक्षात येईल की ही 4 भागांमध्ये विभागलेली कविता आहे. आणि जरी ही 1 वर्षभराच्या कालखंडात लिहिलेली असली तरीसुद्धा कुठंही एखादा भाग हा असा सेपरेट आहे, वेगळा आहे असं वाटत नाही. तर त्याच्यामधली जी सुसूत्रता आहे ती कायम राहते पहिल्या स्टॅन्झापासून ते कवितेच्या शेवटपर्यंत. मग आता हे जे इलियटनी त्याचे सगळे मेट्रोपॉलिटन महानगरीय अनुभव सांगितलेले आहेत ते सगळे कसे आहेत तर ते त्याला आलेले डायरेक्ट एक्सपिरियन्सेस आहेत. त्या सगळ्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी ही 4 भागांमधली ही कविता लिहिलेली आहे. तर मग ते बोस्टन असेल किंवा पॅरिस असेल किंवा इंग्लंड असेल, ह्या सगळ्या महानगरांमध्ये जेव्हा इलियट स्वतः त्या कालखंडामध्ये राहिलेला आहे, बघितलेलं आहे त्याने तिथलं जीवन, तर त्याला भावलेलं जे काही चित्र आहे ते या कवितेच्या माध्यमातून तो आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याच्यासाठी हे सगळं दृश्य म्हणजे काय आहे? दिस इज अन अनरोमॅन्टिक मोनोटॉनी, हॉरर. एकसुरीपणा आहे त्या आयुष्याला, भीती आहे त्याच्यामध्ये. कुठल्याही प्रकारचा आनंद आणि आल्हाददायक परिस्थिती आपल्याला या कवितेमधल्या लाईन्समध्ये कुठंही दिसून येत नाही. तर हे जे सगळं त्यांनी त्याला भावलेलं आहे ते सगळं त्यांनी याच्यामध्ये चित्रित केलेलं आहे. तर प्रिल्यूड म्हणजे काय आहे? द टायटल ऑफ द पोएम इट सेल्फ इज व्हेरी सिग्निफिकंट. आता प्रिल्यूड म्हणजे काय? अ प्रिल्यूड इन जनरल अँड पर्टिक्युलरली इज अ म्युझिकल composition, musical composition, and this is on one theme, based on one theme. This you can call this as an introduction to something. की काही सांगीतिक छोटे छोटे पीसेस त्याच्यामध्ये असतात प्रिल्यूड म्हणजे. तर दिस इज सजेस्टिंग दॅट आता ज्या सोसायटीचं त्यांनी याच्यामध्ये चित्रण केलेलं आहे दॅट इज ओनली अ ग्लिम्प्स, दॅट इज नॉट अ होल पिक्चर. पण या
काही ग्लिम्सेसच्या माध्यमातूनच आपल्याला त्या पूर्ण वास्तवाची कल्पना ही येते आणि त्याच्यामध्ये हा कवी किती यशस्वी झालेला आहे ते आपल्याला या कवितेच्या लाईन्सच्या माध्यमातून कळतं. Now see, whatever he tries to suggest is a characteristic of society that is described in the poem is merely an introduction to what we should be viewing society like. Now let us see this poem line by line. In the first stanza, we can call it as a first section. The winter evening settles down with smell of sticks in passageways. 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days, and now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet, and newspapers from vacant lots. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corners of the street, a lonely cab horse steams and stamps, and then the lighting of the lamps. So this is the first stanza. Now what this first stanza introduces us, what this first stanza tells us, this is a description of a typical street from an omniscient point of view. सर्वज्ञ सर्वज्ञाता असा जो काही दृष्टिकोन आहे त्या दृष्टिकोनातून तो या पहिल्या भागाचं वर्णन करत असताना आपल्याला दिसतं. Now he describes a desolate street. We are given the impression of a desolate, corrupt and exhausted society through all these lines. Now in the first stanza, the speaker of this poem begins by setting the scene. कुठला सीन आहे हा, कुठली वेळ आहे ही? इट इज अ विंटर इव्हिनिंग, हिवाळ्यातली संध्याकाळ आहे. अँड द डे इज कमिंग टू अ क्लोज. 6 o'clock he says, the speaker says, the day is coming to an end. The speaker describes it as though it is a person. He personifies it, allowing a reader to a better understanding of that particular place. Here, in this poem, we see a reference of newspaper is there. What means a newspaper? See, the pieces, those are circulated throughout the city and those move from hand to hand. This symbolizes a slow degradation of the city, and the newspaper is connected to the soul of the city as well. तर ह्या वृत्तपत्राची इमेज तो इथं वापरताना आपल्याला दिसतो. Now the next feature, the poet wants to know about the city that it smells like steak. This smell is in passageways wafting from restaurants and homes. The scene is less calm than it originally seemed in the first lines. The speaker depicts the day as burnt out. दिवसाचं वर्णन तो करत असताना इथे सांगतो, हाऊ इज द डे? दिस इज अ burnt out day. It is exhausted day. Finally settling down. आता इथं पर्सॉनिफिकेशन कवीने वापरलेलं आपल्याला दिसून येतं. Now again there is a rainstorm happening as well. It moves the grimy scraps left behind by the long day about your feet. At this point, it becomes clear that Eliot is going to utilize the second person. This makes perfect sense for this piece as it forces the reader into the narrative alongside the speaker. Now, as it is raining, it is beating down onto the apartments, rattling the broken blinds and chimney pots. The speaker makes clear that the city is not in good shape. हे अतिशय
व्यवस्थित असलेल्या, सुनियोजित असलेल्या शहराचं वर्णन नाही. द स्मेल ऑफ स्टेक, हे जे सगळ्या इमेजरी तो वापरतो आहे. द डार्कनेस ऑफ द फर्स्ट स्टॅन्झा कन्क्लूड्स विथ अ पॉज, की एक पॉज आहे. अँड देन द लाइटिंग ऑफ द लॅम्प्स. This line gives us a feeling of hope as the darkness is contrasted with the mentioning of light. की ही या कवितेमध्ये जे शेवटची जी ओळ आहे, लाइटनिंग, द डार्कनेस ऑफ द प्रिव्हियस लाईन्स इज कॉन्ट्रास्टेड विथ द लाईट, विथ द मेन्शनिंग ऑफ द लाईट. नाव दिस सिटी the city he describes here becomes increasingly dramatic. Now there is a horse in the distance stamping its feet on the ground and blowing hot air out of its nose. इंग्लंडचा हिवाळा आपण इमॅजिन करू शकतो, कशा प्रकारची थंडी तिथं असेल, पाऊस पडतो आहे, बर्फवृष्टी असतेच आहे, आणि त्याच्यातून तो घोडा तिथं थांबलेला आहे, विथ स्टॅम्पिंग इट्स फीट ऑन द ग्राउंड अँड ब्लोईंग हॉट एअर फ्रॉम इट्स नोज. नाउ द लास्ट लाईन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टॅन्झा. शेवटची जी ओळ आहे, अँड देन द लाइटिंग ऑफ द लॅम्प्स. हिअर द लास्ट लाईन इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टॅन्झा, वेअर ही डिस्क्राइब्स or he wants to give us a feeling of contrast with the previous darkness to the light. This is a reference to the onset of night and how everyone lights the lamps inside their homes. Now, it explains the fact that the people in the city have long since escaped from the streets and they are now in their home. की अशा प्रकारची एक फिलिंग की आता रस्त्यावरती नाही आहेत लोक. कुठं आहेत तर ते त्यांच्या घरात आहेत आणि आता त्या रस्त्यावरच्या घरांमधल्या लाईट्स ह्या लागलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारचं वर्णन हे आपल्याला या पहिल्या स्टॅन्झामध्ये दिसतं. नाउ इन द सेकंड पार्ट ऑफ प्रिल्यूड, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस. The second stanza marks the next morning, but the tone is still identical to that of the first section. Now Eliot stresses out the fact that it is now morning. Now what morning symbolizes? की जेव्हा आपण रात्र संपते, एक काळ संपतो तिथं आणि दुसरा सकाळनी सुरुवात होते. एक पॉझिटिव्हिटी, प्रसन्न, आल्हाददायक वातावरण, असं काहीसं सकाळचं चित्रण, सकाळचं वर्णन आपण साहित्यामध्ये वाचत असतो किंवा मग ते आपण पर्सनली स्वतः त्याचा अनुभव पण घेतलेला असतो. पण इथे काय आहे, द टोन ऑफ द poet or the poem is still identical to that of the first, the previous darkness. Now he stresses out the fact that it is now morning. Now morning symbolizes a new start, new hope, through the use of personification again. But very soon we discover that nothing has changed. Now the speaker here who skips the rest of the night, आपल्याला फक्त रस्त्यावरचे लाईट्स लागलेले आहेत, लोक आता रस्त्यावरनं घरात गेलेली आहेत, इतकी आपल्याला याच्यामध्ये माहिती मिळते. अँड वी आर नॉट गिवन द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाईट अँड द मॉर्निंग हॅज डॉन वन्स मोर. मग जेव्हा दुसरा पार्ट सुरू होतो इथं, तेव्हा परत एकदा सकाळ झालेली आहे. बट ॲज आय टोल्ड नाव दॅट देर इज नो kind of very fresh and fine and happy atmosphere with the dawn, with the morning. But we are soon discover that nothing has changed. The line that follow, it gives us a feeling of a hangover. Now what are the lines here? See,
the lines, the morning comes to consciousness of faint, still smells of beer from the sawdust trampled street, with all its muddy feet that press to early coffee stands, with the other masquerades that time resumes. One thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. Now, the city comes back to consciousness. की शहराला जाग आलेली आहे आता. हे पर्सॉनिफिकेशन इलियट इथं वापरतो आहे की शहर जागं होतं, शहराला जाग येते, सकाळ होते, पण असं काही फारसं आल्हाददायक आणि प्रसन्न असं वातावरण आपल्याला इथं दिसत नाही. द लाईन इट सेल्फ गिव्ज अस द फिलिंग ऑफ अ हँग ओव्हर विथ द रेफरन्स ऑफ फेंट स्टिल स्मेल्स ऑफ बियर. श्वासातून येणारा शिळ्या बियरचा वास, तो हँग ओव्हर अजून संपलेला नाही, असंच आपल्याला या लाईन्समधून लक्षात येतं. Once again, here, people, they rush, the city comes back to consciousness, just like human beings waking up. माणसाला जशी जाग येते, तशी शहराला जाग येते. Now, the first smell, कुठलाही सुगंध नाही, नाही फुलांचा उद्बत्ती, प्रसन्नता, असं काहीही आपल्याला इथं दिसून येत नाही. द फर्स्ट स्मेल द स्पीकर टेक्स नोट ऑफ दिस टाईम इज दॅट ऑफ अ स्टेल बियर. दिस इज अ लेफ्ट ओव्हर फ्रॉम वॉट एव्हर हॅपन्ड ॲट नाईट बिटवीन द टू स्टँजाज. ह्याच्या 2 स्टँजामधला गॅप आहे. त्याच्यामध्ये जे काही घडून गेलं असावं, तर त्याचा रेफरन्स हा शिळ्या बियरच्या वासाने आपल्याला इलियटने दिलेला आहे. नाव देर आर ऑल्सो फुटप्रिंट्स इन द मड. These lead up to early coffee stands. Now the speaker here emphasizes the unchanging pattern of life. याच्यातून आपल्याला काय दिसतं, तर आयुष्याचा पॅटर्न, जो क्रम आहे, तो बदललेला नाही आहे. The inhabitants of the city need coffee to resume their masquerade with time. पळणाऱ्या आणि धावणाऱ्या त्या वेळेसोबत मॅच करण्यासाठीची जी काही शक्ती आहे, जी काही उत्साह आहे, तो कशाने आणला जातो इथं, तर कॉफी ड्रिंकिंगनी. द मॉर्निंग इज नॉट at all necessarily a fresh start to life. These people are grudgingly entering back to the same pattern of tasks, with all its muddy feet that press to early coffee stands, with the other masquerades that time resumes. काळासोबत थोडीशी गती पकडण्याचा लोकांचा प्रयत्न इथं आपल्याला दिसून येतो. The relevance of the reference to masquerade balls comes from the fact that time never seems to progress. There is no change to the landscape of movement. की फार काही आशादायक चित्र नाही, आल्हाददायक चित्र नाही. The muddy feet hands, the last line introduces a change in perspective as we now focus on a more personal view, particular person. आता याच्यामधला या दुसऱ्या सेक्शनमधल्या ह्या ज्या 3 लाईन आहेत सुरुवातीच्या, द फर्स्ट 3 लाईन्स डेपिक्ट अ हंटेड अँड रेस्टलेस नाईट युझिंग द रिपिटेशन ऑफ यू. की हंटिंग काहीतरी आहे, डेझोलेट पिक्चर पेंटेड फ्रॉम द अर्लियर स्टॅन्झा. नाव in the third section, here the third section that Eliot describes is now in the third section, you tossed a blanket from the bed. You tossed a blanket from the bed.
You lay upon your back and waited. You lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling, and when all the world came back and the light crept up between the shutters. Now the speaker here returns to the listener the person or people he referred to as you in the first stanza of this third section. He uses this person to depict a general course of action taken by an average resident of the city, की एका कॉमन व्यक्तीचं त्यांनी इथं वर्णन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. Here it begins with a return of night. This person throws off their blanket but does not get out of bed. आता या तिसऱ्या भागामध्ये हे यू नावाची जी व्यक्ती आहे, ती व्यक्ती जाग आल्याबरोबर की अशी पटकन उठत नाही. पर्सन थ्रोज ऑफ द ब्लँकेट बट डज नॉट गेट आउट ऑफ बेड, but rather that person lays there and stare at the ceiling. की ती व्यक्ती तशीच झोपलेली आहे आणि छताकडे बघते आहे. ceiling, waiting and dozing and meditating. की विचारचक्र काहीतरी चालू आहे, मनात खूप सारे विचार आहेत. मेडिटेटिंग ऑन ऑल द सॉलिड ऑर डिस्टेस्टफुल इमेजेस ऑफ द नाईट. Finally, the world and the morning light creep back in again. की परत एकदा प्रकाश तिथं येतो, सकाळचा सूर्यप्रकाश. creep back in again. It gets rid of the terrible images that came straight from your soul. Of your soul was constituted. They flickered against the ceiling, and when all the world came back and the light crept up between the shutters, what happens in the next part of the poem? And you heard the sparrows in the gutters. आता ही जी यू नावाची व्यक्ती आहे, ज्याचं वर्णन या तिसऱ्या स्टॅन्झामध्ये कवीने केलेलं आहे, की उठत नाही आहे लवकर, काहीतरी खूप साऱ्या वेगळ्या वेगळ्या डिस्टेस्टफुल इमेजेस आहेत त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये. ऑफ विच युअर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ज्याच्यापासून आता हे सोलची इमेजरी आहे, न्यूजपेपरची इमेजरी आहे, जी इलियटनी या कवितेमध्ये वारंवार वापरलेली आहे इथं. तर ही जी इमेजरी इथं इलियट वापरतो आहे, सोल. आता although it is not until section 3 that soul explicitly make its way into the narrative, it is present throughout. आता मग हे काय सिम्बोलाइज करतं आहे सोल? द पर्सन doesn't gets up from the bed but lays there on his or her back and waited, dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images. एक विचारचक्र चालू आहे, काही मनामध्ये प्रतिमा आहेत अशा ज्या की चांगल्या नाही आहेत. दे फ्लिकर्ड अगेन्स्ट द सेलिंग अँड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बॅक. आणि परत एकदा जेव्हा जाग येते या जगाला, की सूर्याचा प्रकाश दाखवलेला आहे बिटवीन द शटर्स. अँड हिअर ऑल्दो इट इज नॉट अंटिल दिस सेक्शन, ह्या सेक्शनपर्यंत आपल्याला सोल हे याचा रेफरन्स आलेला नाही आहे. इट इज प्रेझेंट थ्रूआउट प्रेझेंट आहे हे. आता हे काय सिम्बोलाइज करतं आहे? द पार्ट ऑफ लाईफ दॅट जनरली गो अननोटिस्ड. असं काहीसं खूप त्रासदायक, वेदनादायक आपल्या मनात जोपर्यंत येत नाही तेव्हा सोल या गोष्टीची आपल्याला आठवण येत नाही. अननोटिस्ड, इट गोज अननोटिस्ड ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट इज नॉट ऑन द सर्फेस. की हे तुमच्या शारीरिक काही अवयवांसारखं सरफेसवरती नाही आहे.
हे कुठेतरी हिडन आहे की जेव्हा तिथपर्यंत त्या वेदना जातात, मग त्या अतिवेदना असतील, अति आनंद असेल, तो जोपर्यंत तुमच्या आत्म्याला स्पर्श करत नाही तोपर्यंत ही आत्मा नावाची गोष्ट ही सरफेसवरती येत नाही, लक्षात येत नाही, आणि म्हणून इट गोज अननोटिस्ड. पण इथं आता जेव्हा इलियटनी ह्या 3ऱ्या सेक्शनमध्ये सुरुवातीच्या भागामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे, तो पहिल्या आणि दुसऱ्या सेक्शनमध्ये जरी नसला तर इट इज ऑल परवेडेड, की तो आहेच आहे, फक्त याची जाणीव इट हॅज गॉन अननोटिस्ड. जस्ट लाईक आता हे आपलं शरीर आणि द अदर बॉडी ऑर्गन्स दे आर noticed, that can be seen, but the soul, that is hidden until and unless that is touched. It doesn't come to the surface. आणि म्हणून त्याचा रेफरन्स इथं त्यांनी वापरलेला आहे. इट इज इग्नोर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. इट इज इम्पॉर्टंट हिअर टू नोट बिफोर बिगिनिंग दिस पीस that the word prelude refers to a musical interval. आणि म्हणून ह्या इथंपर्यंत त्या वेदना जोपर्यंत गेलेल्या नाहीत तोपर्यंत त्याचा रेफरन्स आपल्याला येत नाही. आणि नंतरचा जो स्टॅन्झा एक्सप्लेन करतो आहे कवी, तो काय आहे, अँड यू हर्ड द स्पॅरोज इन द गटर्स. यू हिअर द स्पॅरोज मूविंग चोपिंग बट नॉट इन ट्रीज बट इन द गटर्स. सी कशा पद्धतीचा विरोधाभास आहे इथं हे आपण इमॅजिन करू शकतो. की प्रसन्न अशी सकाळ, पक्ष्यांचा मधुर आवाज जो की कुठंतरी झाडाझुडपांमध्ये ऐकू येतो आहे असं नाही आहे. अँड यू हर्ड द स्पॅरोज इन द गटर्स ऑफ द बिल्डिंग्स. नाव द स्पीकर स्टेट्स दॅट यू इमॅजिन द स्ट्रीट इन अ वे दॅट द स्ट्रीट इटसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टँड. इट इज नॉट एंटायरली clear here, but perhaps Eliot might be thinking about how one's own image of the world makes the world what it is. आता या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला कवीने काय केलेलं आहे, ही ट्राईज टू सजेस्ट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसायटी. वी आर प्रोव्हायडेड विथ merely an introduction to what we should be viewing society like. There is always a difference between reality and imagination. Whatever that is there in reality and whatever there is in ideal concepts, की त्याची तुलना आयडियल कन्सेप्टमध्ये आपल्याला दिसतं की सकाळ प्रसन्न, छान, सुंदर, आल्हाददायक, पक्ष्यांचा मधुर आवाज आणि असा छान झाडाझुडपांमधून येणारा आवाज. बट हिअर what we here is that you heard the sparrows in the gutters and you had such a vision of the street as the street hardly understands. As the street hardly understands one's own image of the world makes the world what it is. Understand sitting along the bed's edge where you curled the papers from your hair or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. Now the person in this stanza sits up in bed. You, here the you in this narrative sits up in bed in this position. That you takes newspapers. की सुरुवातीच्या स्टॅन्झामध्ये पण आपल्याला हा रेफरन्स आलेला होता आणि आत्ता पण. अँड यूज देम टू कर्ल युअर हेअर. आणि त्या न्यूजपेपरचा वापर कशासाठी आहे, टू कर्ल द हेअर. इट अपियर्स दॅट यू इन दिस पीस इज अ वुमन. आणि ज्या पद्धतीने इलियटनी हे वर्णन केलेलं आहे त्या पद्धतीवरून आपल्याला असं दिसून येतं की या स्टॅन्झामधली यू ही जी व्यक्ती आहे ती कदाचित एक स्त्री आहे. The speaker continues on to mention how you clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. Now there is a great deal of dirt and cream left over from the day before. This emphasizes the fact that the new day does not wipe away the old. जसा पहिला स्टॅन्झा, पहिला सेक्शन हा दुसऱ्या सेक्शनमध्ये इंटरमिंगल्ड आहे. मग
तो जो काही भूतकाळ आहे तो संपलेला नाही, त्याच्यापासून एक नवीन सुरुवात नाही, तर द यू इन दिस की या तिसऱ्या सेक्शनमध्ये पण जे आपल्याला वर्णन दिसतं, दॅट द यू इन दिस पोयम carries a great deal of dirt and grime, whatever that is left over from the day before. की त्या सुरुवातीच्या दिवसामधलं जे काही डर्ट आणि ग्रीम आहे ती परत कंटिन्यू आहे, संपलेलं नाही आहे ते तिथं. दिस एम्फसाइजेस द फॅक्ट दॅट द न्यू डे डज नॉट वाईप अवे द ओल्ड. जनरली व्हॉट वी एक्सपेक्ट दॅट की रात्रीसोबत जे काही घडून गेलं असेल ते संपलेलं आहे, ते विसरून जायचं आहे आणि एक नवी सुरुवात, अ न्यू बिगिनिंग अवेट्स, असं काही नाही आहे. तर दिस एम्फसाइजेस द फॅक्ट दॅट द न्यू डे डज नॉट वाईप अवे द ओल्ड. देर इज अ ग्रीम ऑन द मेन सब्जेक्ट्स हँड, फीट इवन दो द डे इज जस्ट बिगिनिंग. आता ही तर फक्त दिवसाची सुरुवातच आहे, तरीसुद्धा आपल्याला असं कुठं चांगुलपणा हे दिसत नाही आहे. Now, it represents a lack of hope. की हे सगळं जे काही आहे, होपलेसनेस आपल्याला याच्यातून दिसतो, लॅक ऑफ होप दिसते आहे. नाव अँड द सेम कंटिन्यूज इन द फोर्थ स्टॅन्झा ॲज वेल. आणि आता ह्या चौथा जो काही सेक्शन आहे या कवितेमधला, ते सगळं त्याच्यामध्ये अजून कॅरी ऑन झालेलं दिसून येतं. His soul stretched tight across the skies. Now the final part we could say of this poem is the fourth section is the longest of all. The stanza includes another mention of the soul here. परत एकदा एक वेगळं सोल आपल्याला इथं याच्यामध्ये त्याचा रेफरन्स दिसतो. This is one of the very most important images of the piece. Here we see, आता हे जे काही आहे, the soul belongs to a man. आता याच्यामध्ये जे काही मधलं जे काही सोल आहे, that belongs to a man. It is in the sky and it is in the city itself. His soul stretched tight across the skies. आता आपण असं म्हणू शकतो की या कवितेचा जो क्लायमॅक्स आहे तो इथे आहे, या चौथ्या सेक्शनमध्ये असलेला आपल्याला दिसून येतो. हिअर द पोएम एम्ब्रेसेस द क्लायमॅक्स ऑफ द पोएम्स मेसेज अँड रॅप्स अप what is stated there. What all these three sections describe us, it is a failing of society. Now this stanza also suggests the same ongoing cycle. आता हा जो सीन आहे, याच्यामधला व्ह्यू आहे, हा स्विच ओव्हर होतो पर्टिक्युलर पर्सन, अ मॅन दिस टाईम, एका वेगळ्या व्यक्तीकडे. तिसऱ्या स्टॅन्झामध्ये आपल्याला असं वाटतं की जणू एखादी स्त्री आहे, ती त्या स्त्रीचं वर्णन आहे. आता या फोर्थ सेक्शनमध्ये वी सी द पोएट डिस्क्राइब्स अ मॅन. द व्ह्यू इज नाव स्विच्ड ओव्हर टू अनदर पर्टिक्युलर पर्सन, अ मॅन दिस टाईम. इलियट points out the action of stretching. What this section says, his soul stretched tight across the skies that fade behind a city block or trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes and evening newspapers and eyes assured of certain certainties. The conscience of a blackened street, impatient to assume the world. Now here, poet points out the action of stretching to suggest a sense of pain and agony created by restlessness. अत्यंतिक अस्वस्थतेमधून येणारा हा जो ताण आहे, तो या लाईन्समधून व्यक्त झालेला आपल्याला दिसून येतो. Now Eliot points out the action of stretching. की एखाद्या व्यक्तीला जर बरं नसेल, त्याला जर शारीरिक काही वेदना होत असतील, तर त्यावेळेस ते जे आळोखे पिळोखे देणं आहे, तो जो शरीराचा ताणलेपणा आहे,
याच्यातून काय सिम्बलाइज होतं? मानसिक अस्वस्थता, आणि ती साधी नाही तर अत्यंतिक अस्वस्थता. Here Eliot tries to suggest a sense of pain and agony created by restlessness, and this idea could also be extended to almost make it seem like a man is vulnerable and fragile, since its soul is personificated to be stretching tight. The accumulation of 4 and 5 and 6 o'clock infers a rhythm and a busy ongoing routine which society goes through. की वेळ कसा जातो कळत नाही. 4 वाजले, 5 वाजले, 6 वाजले म्हणजे काय आहे? What it symbolizes? It symbolizes a very busy ongoing routine which society goes through, almost like in a mechanical way. अत्यंतिक मेकॅनिकल, यांत्रिकपणे त्या घड्याळासोबत या सोसायटीमधली, या समाजामधली लोक पळत आहेत, आणि त्याचं रिप्रेझेंटेशन त्यांनी या एका व्यक्तीच्या माध्यमातून इलियटनी इथं केलेलं आहे. द अक्युमुलेशन ऑफ 4 and 5 and 6 o'clock infers a rhythm and a busy ongoing routine which society goes through. की वेळ घड्याळासोबत पळत आहोत आपण सगळे, आणि लक्षात येत नाही 4, 5, 6, लाईक अ मेकॅनिकल, यांत्रिक पद्धतीने जसं घड्याळ पळतं आहे तशी माणसं पळत आहेत. दिस फर्दर आउटलाइन्स हाऊ सोसायटी इज सो मिनिंगलेस अँड वी आर फोर्स्ड, त्याला पर्यायच नाही आहे, वी आर फोर्स्ड टू गो थ्रू द सेम रुटीन एव्हरी डे. आणि एक सेम रुटीन आहे, सेम क्रम आहे आयुष्याच्या जगण्याचा, त्याच्यामध्ये कसलाही बदल नाही. नाव द इव्हनिंग न्यूजपेपर्स. The evening newspapers is a reference to the people who travel in public transport every day. आता हा जो रेफरन्स आहे की मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये लोकल असेल, बस असेल, की लोकांना प्रवास करावा लागतो खूप वेळ, आणि मग इव्हनिंग न्यूजपेपर्स असतात, तर ते सिम्बोलाइज केलेलं आहे रुटीन, मेकॅनिकल, यांत्रिकपणा सगळा. इज रेफरन्स टू द पीपल हू ट्रॅव्हल इन द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एव्हरी डे रीडिंग द पेपर इन द इव्हनिंग, अ रुटीन many people share in metropolitan cities. आणि हे मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये सुरू असलेलं किंवा दररोज आपण बघतो ते चित्र आपल्याला इथं दिसतं. की भलेही इलियटनी असं इथं सांगितलेलं नाही हू सोल, बट एका व्यक्तीचं, एका पुरुषाचं वर्णन तो इथं आपल्याला करताना दिसतो. जस्ट लाईक there are men and women running in a race to get work, home and work again, की ही एक रेस आहे. आणि इथं एक शब्द तो इथं इलियट आपल्याला वापरताना दिसतो, that at evening newspapers and eyes assured of certain certainties. Now, assured of certain certainties, the final 3 lines are very dramatic, as Eliot reveals that people are constantly assured of certain certainties, outlining the lack of uniqueness among society, and yet again explaining how we are part of a meaningless routine. की या शब्दाच्या माध्यमातून इलियट आपल्याला काय सांगतो आहे? खात्री आहे की याच्यापेक्षा वेगळं काही होणार नाही. assured of certain certainties, एक मेकॅनिकल, एक यांत्रिकता, ती सगळी आपल्या आयुष्याचा भाग आहे. अमंग सोसायटी, अँड येट अगेन एक्सप्लेनिंग हाऊ वी आर पार्ट ऑफ दिस मिनिंगलेस रुटीन, की पर्याय नाही या सगळ्या मिनिंगलेस रुटीनचा भाग होण्याशिवाय. द शार्पनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, त्याच्यानंतर तो म्हणतो, द कॉन्शियन्स ऑफ अ ब्लॅक अँड स्ट्रीट इम्पेशंट टू अज्युम द वर्ल्ड. इलियट फॉर द फर्स्ट टाइम हिअर is extremely heartbreaking. The lines, these lines, Eliot for the first time in the poem no longer uses a metaphor to bring across his message, but instead here he makes a definite statement about the fate of the society and ultimately the world. की त्या सोसायटीचं आणि त्या जगाचं वास्तव या 2 लाईन्सच्या माध्यमातून इलियटनी इथं व्यक्त केलेलं आपल्याला दिसून येतं. Now, these harsh statements made by Eliot give us the total impression that there is no hope
लेफ्ट इन सोसायटी. की याच्यातून आपल्याला इलियटनी काय सांगितलेलं आहे, देर इज नो होप लेफ्ट इन सोसायटी अँड दॅट वी ऑल लिव्ह इन अ डूम्ड वर्ल्ड विथ नथिंग टू सेव्ह अस. की हा जो नेक्स्ट स्टॅन्झा, नथिंग टू सेव्ह अस, अ ट्रूथ वी ॲज रीडर आर फोर्स टू डिस्कवर अँड ॲक्सेप्ट. आणि याच्यातून आपल्याला एक सत्य, याला पर्याय नाही, या विनाशाच्या टोकावर उभ्या असलेल्या जगातल्या यांत्रिकतेचा भाग होण्याशिवाय कोणालाही याच्यातून सुटका नाही. सगळे त्या यांत्रिकतेचा भाग आहेत आणि हे या जगाचं वास्तव आहे असं इलियट आपल्याला सांगतो आणि ते ॲक्सेप्ट करायला भाग पाडतो इथं. आता नेक्स्ट स्टॅन्झा, हा जो 4th सेक्शन आहे याच्यामधला शेवटचा भाग. आय एम मूव्ड बाय फॅन्सीज दॅट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस अँड क्लिंग द नोशन ऑफ सम इन्फिनाइटली जेंटल, इन्फिनाइटली सफरिंग थिंग. Wipe your hand across your mouth and laugh. Infinitely suffering thing, wipe your hand across your mouth and laugh. The world is revolved like ancient women, gathering fuel in vacant lots. Now this next, or the final stanza, final part of this poem, it seems while going through the beginning of the four next stanza in the 4th section, that the perspective changes to a first person with a personal view. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing is the reference or the suffering of Jesus Christ. आता हा जो रेफरन्स या 4थ्या सेक्शनमध्ये आपल्याला दिसतो ना, इलियट हिअर ड्रीव अपॉन द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स लुईस फिलिपी अँड फॉर द सेटिंग अँड ॲटमॉस्फिअर ऑफ प्रिल्यूड 3rd and 4th. ही रेड द नॉवेल्स. आता हे जे लेखक आहेत चार्ल्स लुईस फिलिपी, तर त्यांचे नॉवेल्स शेक्सपियरनी इथं इलियटनी वाचलेला आपल्याला रेफरन्स इथं दिसतो. ही रेड द नॉवेल्स वेन ही वॉज इन पॅरिस इन 1910. आता हे जे नॉवेल्स आहेत चार्ल्स लुईस फिलिपनी लिहिलेले, तर हे नॉवेल्स इलियटनी 1910च्या आसपास वाचलेले असावेत असा एक अंदाज इथं आहे. ही रेड द नॉवेल्स वेन ही वॉज इन पॅरिस इन 1912. नाव फिलिप डेपिक्ट्स पॅरिस. आता इथं ज्या पॅरिसचं वर्णन त्या नॉवेलमध्ये फिलिपनी केलेलं आहे, तर तिथलं वर्णन कदाचित त्याचा इन्फ्लुएन्स कदाचित इलियटच्या मनावरती असण्याची शक्यता इथं वाटते. Philip depicts Paris as a sinister, gloomy and degraded city where life is devoid of meaning. Now, Eliot derived his subject and images from passages that describe streetwalkers, a woman awakening in the morning in the slums, hotel rooms where the bodies are dirty and the souls as well. In his preface to the English translation in Boo Boo in 1932, Eliot wrote that for him Boo Boo stood for Paris as some of Dickens' novels stand for London. आता चार्ल्स डिकिन्स नावाचा जो नॉव्हेलिस्ट आहे, तर त्याचे नॉवेल्स वाचत असताना आपल्याला त्या काळच्या इंग्लंडचं, पर्टिक्युलरली लंडनचं चित्र ज्या पद्धतीने दिसतं, तसं हे चार्ल्स लुईस फिलिपची नॉवेल्स पॅरिसचं वर्णन करत असताना दिसतात. आणि इलियटनी कदाचित या 1910च्या आसपास जेव्हा ही नॉवेल्स वाचली, त्याचं एक वेगळं इम्प्रेशन इलियटच्या मनावरती इथं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि इथं इलियटच्या मनावरती असलेलं इम्प्रेशन अँड हाऊ ही प्रेजेस the sincerity of Philip's method, which made him a faithful recorder of things as they are and of events as they happen without irrelevant and disturbing comment. हे असं वर्णन आपल्याला याच्यामध्ये दिसतं.
The preludes may appear to be majestic representation of urban life recorded without comment, but the objectivity and detachment are illusory. It is very difficult to separate the objects of perception from the perceiving consciousness. आणि आता हा जो चौथ्या ह्याच्यामधला जो रेफरन्स आहे जीसस क्राइस्टचा, तर तो रेफरन्स where he says the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Eliot states here, this is a reference to Jesus, a divine source. की मेट्रोपॉलिटन सिटी असेल किंवा छोट्या गावात राहणारी असतील, तर जगण्यासाठी माणूस आपला नेहमी एक काहीतरी डिवाइन सोर्स जगण्याच्या आधारासाठी. आपल्याला माहिती आहे की माणसाच्या आयुष्यामध्ये सुखदुःख हा खेळ चालू असतो आणि मग दुःख आणि जेव्हा आत्यंतिक दुःखाची परिस्थिती येते तेव्हा तो एका विशिष्ट अशा डिवाइन सोर्स किंवा एक सोलेस त्याला आधार हवा असतो. आणि म्हणून मग इथं रेफरन्स आहे एक्स्ट्रीमली gentle and infinitely gentle and infinitely suffering thing is a reference to Jesus, a divine source whom many people of society rely on for hope. की माणसं अशा आकांक्षांसाठी अशा एखाद्या आधाराच्या शोधात असतात. Now Eliot is stating that he is succumbing himself to the hope of a God to save him and society. Now this denotes that this is exactly what people think of for hope, a divine intervention of some sort to save humanity. ज्या पद्धतीने जेसस ख्राइस्टनी मानवाच्या कल्याणासाठी स्वतःचं बलिदान दिलं आणि मग तो सोर्स जगण्याचा ती कुठेतरी मनाला त्याच्या अस्तित्वाची अनुभूती त्याला एक वेगळं बळ जगण्यासाठीचं देऊन जात असते. तर त्याचं वर्णन केलेलं आहे. पण जेव्हा आपण नंतरच्या ओळी वाचतो, दिस येट अगेन ब्रिंग्स अस बॅक टू द टोन ऑफ सेन्स ऑफ होपलेसनेस. आणि मग नंतरच्या ओळींमध्ये आपल्याला असं दिसतं इथं दॅट नथिंग चेंजेस. कुठल्याही डिवाइन इंटरव्हेन्शन ची आपण अपेक्षा केली असली, आपले आयुष्य ज्याच्यामुळं बदलून जाईल असं काहीसं आपल्याला वाटत असलं तरीसुद्धा या जगामध्ये असं काहीच घडत नाही हे आपल्याला नंतरच्या ओळींमध्ये दिसतं. वाईप युअर हँड अक्रॉस युअर माउथ अँड लाफ. The worlds revolve like ancient women. Nothing changes. It all goes on revolving round and round and round. Like ancient women gathering fuel in vacant lots. The use of the word revolves tells us that society is still undergoing a continuous process, a reminder of the idea of a meaningless, mechanic routine which society goes through. Thus, this very last line, gathering fuel in vacant lots, is a very bleak and terror-filled tone which the poem concludes on. आणि हे जे vacant lots brings us, हा जो रेफरन्स आहे which brings us back to the first stanza. की when we go through the first stanza, at that time, with the reference of light, we suppose that something better might be in the second stanza, second section, or at the end of the second section, we hope that something good might be happening in the third and in the fourth as well, but nothing changes. But as we go on reading all these lines, this brings back the end of the fourth section also brings back to the first stanza. A street where the society is corrupt, desolate and fragmented. की असा रस्ता की जिथं समाज हा करप्ट आहे, डेझोलेट आहे, तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागला गेलेला आहे. तर तेच सगळी विदीर्ण अशी परिस्थिती या चौथ्या स्टॅन्झाच्या शेवटी आहे आणि ती आपल्याला पुन्हा पहिल्या स्टॅन्झामध्ये घेऊन जाते. द वॅकंट लॉट्स ब्रिंग्स अस बॅक टू द फर्स्ट स्टॅन्झा वेअर द सोसायटी we feel, we see is corrupt as it is and desolate and fragmented. So, this Eliot's Prelude is a poem that
expresses his view of society as a hopeless world where the streets are lonely, shattered, exhausted, and its people, they are mechanical, going through a constant, meaningless routine that lacks vividness, uniqueness, happiness. Now, discoveries are forced upon the reader as we are faced with the harsh reality of society. ज्या डिवाइन सोर्स, जे डिवाइन इंटरवेन्शन, ज्याचा उल्लेख आपल्याला या इन्फिनाइटली जेंटल, इन्फिनाइटली सफरिंग अँड इन्फिनाइटली जेंटल अशा ओळींच्या माध्यमातून दिसतो. आणि मग आपल्या थोड्याशा होप्स अशा पल्लवित झाल्यासारख्या वाटतात. बट डिवाइन सोर्सेस आर वॉट पीपल बिलीव्ह इन फॉर होप. बट हिअर इलियट डिसमिसेस दिस आयडिया ॲज वेल. आणि इथं या चौथ्या सेक्शनमध्ये कवी ही डिवाइन इंटरवेन्शनची जी आयडिया आहे, जी संकल्पना आहे, ती सुद्धा परत नाकारताना आपल्याला दिसून येतो. डिवाइन सोर्सेस आर वॉट पीपल बिलीव्ह इन फॉर होप, बट हिअर इलियट डिसमिसेस दिस आयडिया ॲज वेल, stating, and he states that it doesn't exist and no one will save this world from its doomed state. की असं काहीही नाही की जे तुम्हाला तारणार आहे, जे तुम्हाला वाचवण्यासाठी धावून येणार आहे. तर ही पण शक्यता इथं इलियट नाकारताना आपल्याला दिसतो. दिस डिवाइन सोर्स what people believe in for hope, here Eliot dismisses that also and states that that kind of hope doesn't exist and no one will save this world from its doomed state. And so we discover here that our world faces what our world faces here, and how there is no God to save us. So, my dear students, I hope you might have understood whatever I'm trying to explain here through these lines. If you have any queries, any suggestions, you can share me through the comment box. Thank you very much.